As I believe, it is not the right time to talk about axillary lymph nodes and the lymphatic drainage of breast right now, because you don't know, you haven't completed reading clavicle, scapula, arrangement of the muscles within and around the axilla. Do you understand the boundaries of axilla by this time? Rahul, tell me the disposition of the cervico-axillary canal. What do you mean by axillary canal? Cervico-axillary canal. All right, sit down. Anybody else? Pranjal. Can you describe me the tents? Tents means the anterior wall, anterior wall, posterior wall, medial wall, lateral wall, and the base of the axilla. This fascial tent. Can you describe? No. Sit down. I know that you haven't completed reading clavicle and the scapula, and that's why you don't know the disposition of the walls of the axilla. Robert sir probably has taken a class on the mammary gland. Robert sir mammary gland he has taken a class on the mammary gland, but still what you don't know is the position, that is where exactly the mammary gland is situated, because you don't know the disposition of muscles on the in and around the axilla. You don't know. Now in the last discussion, I was talking about Alfred Hitchcock. The name I couldn't remember on that day is Alfred Hitchcock Presents. There was a story regarding shaving of beard and the scalp hair in a remote village of Mombasa, where the person who was shaving the beards and the scalp hair got some fine pimple-like elevations in the beard of a person, and some of which has been cut while shaving. This pimple-like elevation within the scalp and the beard, some of which were a little larger, and after cutting it started bleeding profusely. So the person who was shaving took the shaving blade right in front of his eyes and observed it. What is it? Small heads, head and neck region of very small head and neck sprouting out from the beard and the scalp. বুঝতে পারলি কথাটা না বুঝতে পারলি না? একটা রিমোট ভিলেজে একটা লোক অনেকদিন আছে বলে এরকম বড় বিয়ার্ড হয়ে গিয়েছে, অনেকটা চুল হয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে? হয়ে যাওয়ার পরে সে একটা স্যালনে গিয়েছে বলেছে আমায় শেভ করে দিন। শেভ করতে যখন গিয়েছে, যে শেভ করছিল সে এরকম করে করে রেজার চালিয়ে দিয়েছে, ফুটটা চালিয়ে চালাচ্ছে যখন দেখছে খুব ছোট ছোট পিম্পলসের মতো এলিভেশন আছে। কোথায়? দাড়িতে আর স্ক্যাল্পের মধ্যে, খুব ছোট ছোট। এবারে কাটতে গেলে কি হয়, দুটো একটা কেটে যাবে, একটু রক্ত বেরোচ্ছে, তার মধ্যে একটা দুটো একটু বড় ছিল, somewhere big enough, and when he shaved it, when he cut it, few pieces came into it with this shaving blade, and when she observed, যখন সে ওটা অবজার্ভ করলো, দেখলো what is it, what he observed,
These are small heads, tiny heads with neck region. মানে প্রত্যেকটা যে পিম্পল লাইক এলিভেশন রয়েছে এই বিয়ার্ডের গায়ে, প্রত্যেকটা যে পিম্পল লাইক এলিভেশন রয়েছে প্রত্যেকটা একটা একটা হেড অ্যান্ড নেক, প্রত্যেকটা। ঠিক আছে? My question is it possible? Whether this impression is possible or not? How? Remember, I am asking this question in relation to description of breast. Is there any connection? By this time you are quite adult enough, all right, and the girls, as I feel, they have some idea about the breast, not the boys, because they don't know the contour, the external surface, the features of breast except by photography, except by photographs. They don't have any idea right now, all right. You haven't seen what we are know by the term thalia or polythalia. Do you know the meaning of thalia or polythalia? What is the meaning of thalia? In relation to the description of breast, what is epithelia? Epithelia mane ki? Hey, of course, the tissue or the cells which cover the thalia, epithelia. So what is the meaning of thalia? Thalia means the nipple. Thalia means the nipple. So polythalia means multiple nipples. Polythalia means multiple nipples. You haven't seen a girl or a woman with multiple nipples. ঠিক আছে? It's a peculiar sight. It's a very peculiar sight. And the story which I have been talking about is just like the multiple elevations, which are like the papillary elevations of the breast, like the nipple. ঠিক নিপল যেরকম করে প্রজেক্ট করে থাকে, ওর গালের মধ্যে কি আছে ঠিক ওই রকম করে কতগুলো প্রজেকশন আছে। What I have called the nipple is a papillary projection. Nipple is a papillary projection. In case of pigs and cattle, what we see along the mammary line, there are multiple breast tissues, multiple areas of breast tissues. What we called it, এটাকে কি বলি আমরা? এই যে pigs, cattle, এই সমস্ত অ্যানিমালদের যে অ্যারাউন্ড দ্য মিল্ক রিজ মাল্টিপল ব্রেস্ট টিস্যুস, মাল্টিপল এরিয়াস অফ ব্রেস্ট টিস্যুস থাকে, একে কি বলে রে? হোয়াট ইট ইজ কল্ড? These are called ducts, D-U-G-S, ducts. These are called ducts. And in case of cattle, what we see, there is a region near the midline where the two inguinal creases meet. There is a tissue divided into large lobes and there are projecting nipples. কি থাকে? ক্যাটলদের কি থাকে? তলার দিকটা এখানে একটা মাছ থাকে যেখান থেকে 4টে 5টা কখনো 3টে এরকম করে নিপল প্রজেক্টেড থাকে, যেখান থেকে মিল্ক ইজেক্টেড হয়। হোয়াট ইট ইজ কল্ড? এটাকে কি বলে? পিগস, ডগস, এদের যেটা থাকে সেটাকে ডাক বলে। একটা, দুটো, 3টে, 4টে অ্যালং দ্য মিল্ক রিজ। অ্যালং দ্য মিল্ক রিজ অনেকগুলো ব্রেস্ট টিস্যু থাকে, সেটাকে বলে ডাক। আর এই যে ক্যাটলদের তলার দিকটায় ইঙ্গুইনাল ক্রিজ যেখানে মিট করে সেখানে একটা লোবুলেটেড মাস থাকে, তার সঙ্গে নিপলস থাকে প্রজেক্টিং। এটাকে কি বলে?
এই কালেকশন অফ ব্রেস্ট টিস্যুটাকে কি বলে? হোয়াট ইট ইজ কল্ড? আমি বললে কিন্তু তোরা বলে দিবি, আমি বললে তোরা বলে দিবি হ্যাঁ স্যার আমরা জানি। আডার বলে, আডার বলে না, ঠিক আছে? সো দিস ইজ কল্ড আডার, দিস ইজ কল্ড আডার। এই যে হিউম্যান বিং এর বডিটা,
The vertical lines what I have drawn in the cervical region or the upper part of the chest around the breast tissues. What are these? These are the disposition of the collagenous fibers along the in between the skin creases, which are called the Langer's line. হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা দেখলে কি বোঝা যায়? What we understand that these are the line of disposition of the collagen fibers, and you see the dress all over the world what is worn over this area in case of female are done by this disposition of this Langer's line, and the blouse or the your sternibra or the bra, these are made thus according to the disposition of these collagenous fibers. I have a photograph. এই অভিমন্যু দেখতো এই ফটোটা প্রজেক্ট করতে পারবি? এই ফটোগ্রাফটা প্রজেক্ট করতে পারবি? হ্যাঁ পারবি? এই ফটোগ্রাফটা প্রজেক্ট কর দেখি। Show me the photograph. Hey, follow. So what we see that between the second to sixth rib, in between the second to sixth rib, all these Langer's line meet at the apex, and that is the nipple, position of the nipple. Around the nipple there is another tissue which we call the areola. And beneath the areola there is collection of a fatty tissue and some glandular element. Between the second to sixth rib we see that meeting of this cleavage line at a summit, which is known as the an elevation, papillary elevation, which is called the nipple. Around this nipple there is a skin pigmentation which is different from the other side of the body, which is called the areola, and around the areola there is collection of fibrofatty tissue in the superficial fascia. In which layer? Superficial fascia মধ্যে skin, ঠিক আছে, তারপরে একটা fatty layer থাকে, that is superficial layer, that is the fascia of Camper. Beneath that is the fascia of Scarpa, which is not prominent elsewhere, but infraumbilically this is very much prominent. এই যে superficial fascia মধ্যে একটা টিস্যু রয়েছে, যেটা breast tissue, ঠিক আছে, and the fascia of Scarpa makes a capsular cover around its base. The base is lying on the pectoralis major, fascia covering the pectoralis major. তাহলে কি হলো? Pectoralis major, তারপরে fascia covering the pectoralis major, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আর কোনো ডিপ fascia থাকে না। তাহলে স্কিন সুপারফিশিয়াল fasciaর মধ্যে এই টিস্যুটা রয়েছে যেটাকে কভার করে রেখেছে পোস্টেরিয়রলি। কে কভার করে রেখেছে? fascia of Scarpa, forming a capsule. তাহলে এই ক্যাপসুলটা আর fascia covering pectoralis major, there is a space which is called the retromammary space, which is called the retromammary space. From the skin,
খুব ভালো হবে না, বুঝলি? করেছি? হ্যাঁ, ভেরি গুড, দেখাচ্ছি। So this is the nipple. Nipple is a collection of what? These lactiferous ducts. Nipple is a collection of these lactiferous ducts. Why it is a papilla? Just like in the major duodenal papilla, you have seen the common, that is hepatopancreatic duct is opening underneath the hood-like major duodenal papilla, and just behind the opening, what is there? There is a sinus, dilatation, and which part is covered by the smooth muscle, circular as well as the longitudinal muscle. This nipple is just the same tissue, except that there are multiple ducts opening. So this is a composite papilla. This is a composite papilla or compound papilla, because there are multiple ducts opening into it. কোন জায়গাটা ওপেন করে? এইটা যদি নিপলের টিপ হয়, এইটা যদি ওর লেংথ হয়, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা ডাক কোথায় ওপেন করে? মোস্টলি হচ্ছে এই জায়গাটায়, ঠিক আছে। অনলি ফিউ ওপেন্স এইখানে, এই জায়গাগুলোতে খুব কমই ওপেন করে, সব কটা ডাক্ট এসে ওপেন করে এই জায়গাটা। সো ইফ ইউ প্রেস টু ইজেক্ট মিল্ক, কোথা দিয়ে বেরোবে? ঠিক আছে, একদম টিপের যে সারফেসটা আছে সেইখান দিয়ে, ঠিক আছে। একটা দুটো
ওপেনিং কি হতে পারে, যে স্টক এরকম বোটার মতো যেটা আছে, ঠিক আছে, সেইটার মধ্যে থেকে সাইড দিয়ে বেরোতে পারে। আদারওয়াইজ টোটালটা কোথা দিয়ে আসে, একদম এই টিপটা দিয়ে আসে। অল দ্য ল্যাক্টিফেরাস ডাক্টস ওপেন দেয়ার, ঠিক আছে। সো দিস ইজ কল্ড আ কম্পাউন্ড প্যাপিলা। From this milk reed, there are small collections of these ducts at various levels. So there is a breast tissue, there is another breast tissue. This is the feature of what? These are called ducts. These are the pigs, for the pigs, and these are the pigs, carnivore animal. This is like this. These are called ducts. But in case of human being, you should understand that all these ducts are being collected. All these ducts that is available from the milk reed is collected and communicating with this nipple, single nipple. So this is called complex mammary gland. বোঝানো গেল? যে যতগুলো মিল্ক রিজ আসতে পারত, সবকটা মিল্ক রিজ একটা জায়গায় কালেক্টেড হয়ে আছে, সেটা আমাদের হিউম্যান বিং এর ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। সেটা ওই জন্য এটাকে কি বলে, কমপ্লেক্স ম্যামারি গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে। আর যদি এইগুলো আলাদা আলাদা মিল্ক রিজ বরাবর সেপারেটেড হতো, সেটাকে আমরা ডাগ বলতাম, ঠিক আছে। অ্যান্ড কালেক্টেড ইঙ্গুলার রিজনে একটা কম্পোজাইট মাসের মতো যেত, তাকে আমরা আডার বলতাম, ঠিক আছে। জাস্ট অ্যারাউন্ড দিস, at the base of the nipple and areola, what type of tissue it is? Number one, there is epithelium, and in the subcutaneous space এ কি আছে? প্যানিকুলাস কার্নোসাস, ফাসা অফ ক্যাম্পার, তারপরে ফাসা অফ, ঠিক আছে। এই যে এটা তো একটা মাসকুলার সিট ছিল, ঠিক আছে, যার একটা পার্ট রয়ে গেছে ফেসিয়াল মাসুস, তারপরে বললাম প্ল্যাটিসমা, ঠিক আছে, আপ টু দ্য সেকেন্ড স্পেস। এই সেকেন্ড টু সিক্স স্পেসের মধ্যে সেন্টারে কি রয়েছে, একটা ওই প্যানিকুলাস কার্নোসাসের রেমন্যান্ট রয়ে গেছে, ঠিক আছে। দিস টিস্যু হ্যাজ গট স্মুথ অ্যান্ড সার্কুলার মাসুস অ্যারাউন্ড দ্য নিপল অ্যান্ড এরিওলা। আর এরিওলার মধ্যে কি আছে, কতগুলো টিউবারকুলার এলিভেশনস রয়েছে, যেগুলোকে মন্টগোমারিস টিউবারকুল বলে। দিস আর কল্ড মন্টগোমারিস tubercle. And as this gland is situated within the superficial fascia, layer of superficial fascia, what type of a gland it is? কি ধরনের গ্ল্যান্ড? ব্রেস্ট টিস্যুটা কি ধরনের গ্ল্যান্ড? হ্যাঁ, সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড। কি ধরনের গ্ল্যান্ড? অ্যাপোক্রাইন বললে হবে না, শুধু অ্যাপোক্রাইন বললে হবে। modified apocrine sweat gland, ঠিক আছে। what do you mean by apocrine sweat gland? apocrine sweat gland কাকে বলে? এরা কিচ্ছু পড়ছে না, তোরা কিচ্ছু পড়ছিস না। এক্রিন সোয়েট গ্ল্যান্ড টু টাইপস হয়, এক্রিন হয়, অ্যাপোক্রিন হয়। এক্রিন গ্ল্যান্ডস মানে কি, ওপেনিংটা স্কিনের যে ওপেনিং থাকবে তার পরের পার্টটা একটা টিউবুলার, ঠিক আছে, স্ট্রেট অ্যান্ড টর্চুয়াস পার্ট ওপেন করবে কোথায়, স্কিন সারফেসে। আর অ্যাপোক্রাইন মানে কি, হেয়ার ফলিকলের মধ্যে ডাকটা শর্ট হবে, ডায়ালেটেড হবে, হেয়ার ফলিকলের মধ্যে ওপেন করবে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাপোক্রাইন সোয়েট গ্ল্যান্ডস, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে কি অ্যাপোক্রাইন সোয়েট গ্ল্যান্ড। মডিফাইড কেন আমি বলছি, ওয়াই ইট ইজ কল্ড মডিফাইড সেটা আমি বলছি, ঠিক আছে। সো দিস টিস্যু, সো দিস ইজ দ্য স্কিন, দিস ইজ দ্য ফ্যাটি লেয়ার, and there is the in between is the subcutaneous fat. This is the subcutaneous fat, and this layer is the fossa of Scarpa, which is making a capsular arrangement around the breast. And below the fossa of Scarpa, what we have? We have the lactiferous ducts, which are giving alveoli, like the a mass of grapes, ঠিক যেরকম করে এই ডাকগুলো থেকে অ্যালভিওলি রিজেনারেট করছে। একটা ডাক থেকে এরকম করে বেরিয়ে আসে না অ্যালভিওলাসের মতো,
এই ব্রাঞ্চ এরকম করে ব্রাঞ্চ করলো, এই একটা অ্যালভিওলাস, এই একটা অ্যালভিওলাস, ঠিক আছে, এই একটা অ্যালভিওলাস, জাস্ট এই স্ট্রাকচারটা তৈরি হচ্ছে, এই একটা অ্যালভিওলাস, এই ডাক্ট, একটা সাইনাস, এই হচ্ছে ওর ওপেনিং। এই যে ডাক্টটা থেকে লার্জার যে ব্রাঞ্চগুলো আছে ল্যাক্টিফেরাস ডাক্ট থেকে, ঠিক আছে, দে আর কল্ড টার্মিনাল ডাক্টস, and from the terminal ducts there are smaller branches. These smaller branches and the alveoli around, these smaller branches and the alveoli around are called lobules. কি বললাম? এই যে বড় ব্রাঞ্চ, এটা ল্যাক্টিফেরাস ডাক্ট, তার থেকে এরকম বড় বড় যে ব্রাঞ্চগুলো আসছে সেগুলোকে বলে টার্মিনাল ব্রাঞ্চেস। এই যে যেগুলো আমি এঁকেছি এগুলো টার্মিনাল ব্রাঞ্চেস, 4 to 5 to 6 থাকবে, ঠিক আছে। ওইখান থেকে সাব ব্রাঞ্চ যেগুলো আসবে সেইগুলোকে বলে হচ্ছে স্মলার ব্রাঞ্চেস। এর সঙ্গে যে স্ট্যাক্স থাকবে সেইটাকে বলে লোবিউল। বুঝতে পারলাম না? পারলাম না? ল্যাক্টিফেরাস ডাক্টের যে স্টেম, সেখান থেকে লার্জার ব্রাঞ্চ যেগুলো আসে সেগুলো টার্মিনাল ব্রাঞ্চ, 4টে থেকে 5টা থাকবে। সেখান থেকে আবার স্মলার ব্রাঞ্চ আসবে, মানে সেকেন্ড অর্ডার ব্রাঞ্চিং। সেকেন্ড অর্ডার ব্রাঞ্চিং যে অ্যালভিওলাই গুলো দেবে সেই পার্টটাকে বলে লোবিউল, ঠিক আছে। আর প্রত্যেকটা ল্যাক্টিফেরাস ডাক্ট the pyramidal shape, these are called lobes. Lactiferous duct surrounding tissue, this is called lobes. লোব কোনটাকে বলে আর লোবিউল কোনটাকে বলে? লোব বলে lactiferous duct whole tissue, glandular tissue together with the fibropathy tissue, ঠিক আছে, সেই পার্টটা around the septa। These are the septa, separating it into lobes. আর স্কিন থেকে এর মধ্যে যে ফাইব্রাস স্ট্র্যান্ড গুলো টিস্যুটাকে হোল্ড করে রাখে সেগুলোকে লিগামেন্ট অফ কুপার বলে। এগুলো জানো তো তোমরা বাই দিস টাইম? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এবারে এই টিস্যুটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছিস এই যে স্ট্র্যাপটা, এই স্ট্র্যাপটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। পেছনটা এই সাইডটা দেখ, ঠিক আছে। এইখানে জাস্ট একটা, যেমন ব্রাটা তৈরি হয় ঠিক সেই রকম করে একটা স্ট্র্যাপ দেখ এখানে আছে, ঠিক আছে, একটা স্ট্র্যাপ দেখ এখানে আছে, ঠিক আছে। মাই কোয়েশ্চেন ইজ, এটা কি? এই টিস্যুটা দেখতে পাচ্ছিস তো স্ট্র্যাপটা কমপ্লিটলি? হোয়াট ইজ দিস? আমি সেটা জিজ্ঞেস করার জন্য এই ছবিটা দেখিয়েছি। দেখা যাচ্ছে? আরে দেখা যাচ্ছে কি না আগে বল? দেখা যাচ্ছে? এই স্ট্র্যাপটা দেখা যাচ্ছে? এই দিকের এই পার্টটা দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে না? ঠিক আছে। কি দিয়ে তৈরি? হোয়াট ইজ দিস পার্ট? মনে হচ্ছে না একটা কি বলে সাবকিউটেনিয়াস একটা ব্রা রয়েছে ওখানে? মনে হচ্ছে কি মনে হচ্ছে না? কিরে কেউ কিছু বলছিস না? কোন টিস্যু দিয়ে? মাই কোয়েশ্চেন ইজ কোন টিস্যুর প্রজেকশন এটা? কোন টিস্যু দিয়ে এটা দেখতে পাচ্ছি? স্কিন। ফাসা অফ স্কার্পার একটা শীট থাকে বাবা, ঠিক আছে। ফাসা অফ কার্পা, এই যে বললাম ফাসা অফ স্কার্পার একটা শীট থাকে, ঠিক আছে, দ্যাট হোল্ডস দিস টিস্যু অ্যান্ড মেক্স ব্যান্ডস লাইক দিস, ঠিক আছে। তাহলে স্কিনের যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা, সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা জাস্ট দ্য ক্লোদিং দ্যাট মেক্স blouses, bras, just like that, and the supportive strands, the supportive strips are done by the fossa of Scarpa, ঠিক আছে, and which makes a capsule which is most prominent at the posterior aspect of the base tissue, which overlies the, this is pectoralis major, fossa covering the pectoralis major, this is the capsule, and this one is the retromammary space, this is the retromammary space,
এটা ক্ল্যাভিকল, এটা সাবক্লেভিয়ার, একটা পেক্টোরালিস মাইনর, এটা তোদের ক্লাইপেক্টোরাল ফাসা, এটা অ্যাক্সিলারি ফাসা, এটা সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ, দিস ইজ সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ, সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ অ্যাক্সিলা, ঠিক আছে, দিস ইজ অ্যাক্সিলারি ফাসা, এটা পেক্টোরালিস মেজর, এটা মাইনর। ল্যাটারাল পেক্টোরাল নার্ভ এইটা দিয়ে ঢুকবে, আর মিডিয়াল পেক্টোরাল নার্ভ এই দুটোকে পিয়ার্স করে ঢুকবে। এটাই তো পড়লাম আমরা, ক্লাইপেক্টোরাল ফাসাতে এইটুকুটা পড়েছি তো আমরা। Now important is all these alveolar arrangement are not apocrine in nature. These are sebaceous in nature. তাহলে কি দাঁড়ালো? এই যে অ্যালভিওলার যে অ্যারেঞ্জমেন্ট সেটা কি দাঁড়ালো? সিবেসিয়াস ইন নেচার। তাহলে পুরো গ্ল্যান্ডটা পারফর্ম করছে কার মতো? অ্যাপোক্রাইন গ্ল্যান্ডের মতো। আর এর যে লোবুলার ইউনিটগুলো সেগুলো পারফর্ম করবে কার মতো? সিবেসিয়াসের মতো। বোঝা গেল? এবং এখান থেকে যে সিক্রেশন আসবে তার মেথডটা মেরোক্রাইন, সোজা নয়। হ্যাঁ, এই জন্যই বললাম ব্রেস্ট টিস্যুটা অত সোজা নয়। মেরোক্রাইন মানে কি? হোয়াট ইজ মেরোক্রাইন? মেরোক্রাইন কি? কিরে, এক্রিন, অ্যাপোক্রিন, মেরোক্রিন, হলোক্রিন, এই টার্মগুলো এখনো তোদের রেডি হয়নি? কোনো কথাই তো আমি বলতে পারি না তোদের। দেখো অবস্থা, এতগুলো ছেলে মেয়ে। অ্যাপোক্রাইন কাকে বলে? জানি না। এক্রিন কাকে বলে? জানি না। মেরোক্রাইন কাকে বলে? জানি না। ঠিক আছে, একটা কথাকে আমি এলাবোরেট করতে পারি না। কিরে, মেরোক্রাইন মোড অফ সিক্রেশন মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ মেরোক্রাইন মোড অফ সিক্রেশন? কিছু হবে না তোদের, কিছু পড়ানো যাবে না, কিচ্ছু পড়ানো যাবে না তোদের। কিচ্ছু না মানে কিচ্ছু না। ফর দ্য পারপাস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তাহলে হলো স্কিন হলো, এরিওলা হলো, ঠিক আছে, স্কিনের যে প্রজেকশনটা সেটা একটা কম্পাউন্ড প্যাপিলারি প্রজেকশন, ঠিক আছে, যার সেন্টারগুলোতে আছে কি ল্যাক্টিফেরাস ডাক্টগুলোর ওপেনিং। তাই সেই টিস্যুটাতে কি আছে? একটা এপিথেলিয়াম আছে, সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু তেমন কিছু নেই, ফিক্সড টু দা ফাসা অফ স্কারপা, ঠিক আছে। ওখানে স্মুথ মাসল আর লংগিটিউডিনাল মাসলস আছে, ওখানে ল্যাক্টিফেরাস ডাক্টগুলো ওপেন করছে। যে এখানে স্মুথ মাসলটা রয়েছে তার অরিজিন কি? প্যানিকুলাস কার্নোসাসের রেমন্যান্ট, যেটা করুগেটার কিউটিস অ্যানিস আছে, প্যাটিসমা আছে, ফেশিয়াল মাসলস আছে, সেই শীটটা দিয়ে নিপল আর এরিওলার পার্টটা রিলেটেড, ঠিক আছে। তার এই যে স্কিনটা, স্কিনের তলায় ফ্যাটি টিস্যু রয়েছে, ফ্যাটি টিস্যুর মধ্যে গ্ল্যান্ডটা রয়েছে, কভার করে রেখেছে কে? একটা, হোয়াট ইট ইজ কভারিং, মেকিং আ ক্যাপসুল, দ্যাট ইজ দ্য ফাসা অফ স্কারপা, which is most prominent at the posterior aspect, ঠিক আছে। posterior aspect or the base is lying on the fascia covering the pectoralis major, and the gap or the space between this capsule and the fascia covering the pectoralis major is the retromammary space. All these lactiferous ducts are giving some large ducts which are called terminal branches. From these terminal branches, smaller ducts are giving out, ঠিক আছে। These smaller ducts are dividing to form the alveoli. Alveoli around the smaller ducts are called the lobules. The entire lactiferous duct with all these lobules is a lobe, which is separated by projecting of the fibrous septa from the posterior part of the capsule.
হলো, বোঝা গেল ডেসক্রিপশনটা। বেস, অ্যাপেক্স, অ্যাপেক্স মানে নিপল, বেসটা আছে পস্টেরিয়র অ্যাসপেক্টে পেক্টোরালিস মেজরের ওপরে, যেখানে একটা ক্যাপসুল তৈরি করে, সেটা ফাসা অফ স্কারপা দিয়ে। স্কিন থেকে ভেতরের যে ফাইব্রোপ্যাটি টিস্যু আছে তার মধ্যে যে প্রজেকশনস গুলো রয়েছে, স্মল স্ট্র্যান্ডস অফ ফাইব্রাস টিস্যু, সেগুলোকে লিগামেন্ট অফ কুপার বলে। তাহলে বেস হলো, অ্যাপেক্স হলো, ঠিক আছে, টিস্যুটার মধ্যে লোবস হলো, লোবস গুলো কোনগুলো? each and every lactiferous duct from this fibrous septa, এই conical areas গুলো হলো লোব containing lactiferous ducts, ঠিক আছে। So this will be radially arranged from the nipple, this will be radially arranged conical tissue spaces opening at the summit of the nipple, ঠিক আছে। So these are the lobes and these are the lobules. Lobes আর lobules এর কনসেপ্টটা ইম্পর্টেন্ট, রেট্রোম্যামারি স্পেসের কনসেপ্টটা ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। At the edge, at the terminal edge, what happened? This ligamentous tissue becomes sparse, weak, and the breast becomes pendulous. The breast becomes pendulous. Now, for understanding of this drainage, this is divided like this. There is a uppermost quadrant, medial, upper and lower medial quadrant, upper and lower lateral quadrant. বাবা তোরা এখন এটা বুঝবি না, এখান থেকে যদি আমি লিম্ফ নোড আঁকি একটা ইয়ে দিয়ে, you will not be able to understand. আমার তো বলতে ইচ্ছে করছে না, আমার বলতে ইচ্ছে করছে না। Axilla, তোরা বুঝবি না, এই ক্লাসটা অনেক পরে নেওয়ার কথা, বললেই তো হলো না। তোর কোনো আইডিয়া নেই কি বলবো তোদের। অ্যাক্সিলার বেস কে করে? অ্যাপেক্স কে করে? অ্যান্টেরিয়র ওয়াল, পস্টেরিয়র ওয়াল, ল্যাটারাল ওয়াল কে করে? Anybody? এটা কি? অ্যাক্সিলার এই স্পেসটা কি পড়িয়েছে না তোদের? এটা কি? এই যে এটা আঁকলাম এটা কি? হ্যাঁ, তোদের মেমারি গ্ল্যান্ড পড়িয়েছেন তো? পড়ায়নি? If I don't get any response and there is no sign of understanding, আমার কথা বলতে ভালো লাগে না, I feel interrupted. Anterior of axillary anterior wall কে করে?
clavicle, acromial process, কিরে তোদের ব্রেস্ট পড়াতে যায়, তোদের কখনো ব্রেস্ট পড়ায়? তোদের ব্রেস্ট লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ, বললাম না বেসিক জিনিস না পড়িয়ে কোনো কিছু পড়ানো যায় না, কেউ কথাই শোনে না কেউ। তেরোটা স্ট্রাকচার আছে। নাম্বার ওয়ান কি বল? নাম্বার ওয়ান ইজ দ্য pectoralis major, number 2 pectoralis minor, ঠিক আছে, where it is going lateral lip of the intertubercular sulcus of upper end of humerus, ঠিক আছে, the fascia along with this form the anterior axillary fold, এইটা this is the anterior axillary fold, ঠিক আছে, pectoralis major, তার ডিপে কি আছে pectoralis minor, তোরা দেখেছিস, এখানে কি আছে রিবস আছে, ঠিক আছে, রাফলি আপার 4 to 5 ribs and the muscle, এই মাসলটা কি, this is serratus anterior, that is forming mostly the lateral medial one, this is forming the medial one, this muscle interdigitates with what, which muscle, serratus anterior interdigitates with, বল আমি interdigitate কথাটার মানেই জানি না, এইটা কি, what is this, হ্যাঁ স্ক্যাপুলা, এটা স্ক্যাপুলার কোথায়, কোথায়, 5, 6, 7, what is 5, 6, 3, what is 3, 4, 5, 6, 7, 3 আর 4 কি, 3, what is 3, what is 4,
অ্যাক্সিলারি 3 অ্যাক্সিলারি ভেইন, ঠিক আছে, 5 6 7 5 6 7। আমি তো ইয়েলো দিয়ে এঁকেছি যাতে নাক বুঝতে পারিস তোরা। 5 6 7, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নাক, এটা কি কোনো কথা হলো? আমি তো ইয়েলো দিয়ে এঁকেছি টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস আর নার্ভস। হ্যাঁ, কে বললো রে? থোরাকো অ্যাক্রোমিয়াল আর্টারি, না না ঠিক আছে, গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং। হ্যাঁ, these are cords of brachial plexus, lateral, medial and posterior with the disposition of the brachial artery. ঠিক আছে, what is absent here? কি দেখতে পাচ্ছি না এখানে? এখানে কি দেখতে পাচ্ছি না, মানে এখনো আঁকিনি। এটা কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপার পার্টে সাবস্ক্যাপুলারিস, লোয়ার পার্টে টিরিস মেজর অ্যান্ড ল্যাটিসিমাস ডরসাই। পশ্চিম ওয়ালটা কে করবে? সাবস্ক্যাপুলারিস, টিরিস মেজর অ্যান্ড ল্যাটিসিমাস ডরসাই। দেখ বাবা, মুখ চোখ দেখলে তো বোঝা যায় পড়ে এসছিস, পড়ছিস, জানিস, জানিস না। How can you give you a talk? How can I give you a talk? Can you relate this with this disposition? ওটার সাথে এটাকে মেলাতে পারবি? Somebody else, quick, আর ভালো লাগছে না। ওই ডায়াগ্রামটার সাথে বেস, অ্যাপেক্স, ঠিক আছে, মিডিয়াল ওয়াল, এইটা ল্যাটারাল ওয়াল, পেছনেরটা পোস্টেরিয়র ওয়াল, এইটা ল্যাটারাল, এইটা দিয়ে ওটাকে ডেসক্রাইব কর। Describe accordingly base and walls, base, apex and walls of with this diagram. What is formed by the base? What makes the base? Base কে করে রে? ঠিক আছে, অলরাইট, পরে আরেকদিন পড়াবো, একটু পড় তোরা, ঠিক আছে? খুশি হলাম না, আই এম নট হ্যাপি। চল ছেড়ে দে, এদের হবে না।
হ্যালো হ্যালো চেক হ্যালো কথা শোনা যাচ্ছে লাস্ট অব্দি ক্লিয়ার সো টুডে ইজ দ্য রিভিশন ক্লাস সো a number of MCQs which have come in various exams I will discuss them along with the related topics ওতেই কভার আপ করে যাবে আর few questions যেটা আমি এক্সামে তোমাদের খাতায় যেগুলো মেন কয়েকটা ইস্যুস দেখেছি I will explain that so first issue in exam that we have seen number one যারা ধরো there are স্টুডেন্টকে যদি আমি কয়েক ভাগে ভাগ করি এভরিবডি ক্যান ফলো প্রত্যেকে বুঝতে পারছে হ্যাঁ কয়েক ভাগে যদি ভাগ করি কিছু লোক খুব ভালো লিখছে মানে in a neutral environment they can score more than 65% these are very excellent majority is in between 45% to 65% majority তারপরে আমাদের তরফ থেকে দয়া এলো তুমি 50 পেরোলে তোমার 50টা ইনফ্লেটেড 50 try to understand এটা কিন্তু এক্সামে গিয়ে it can come down and definitely red signal for those people যারা 45% এর নিচে in theory they are scoring এবং এদের সংখ্যাটা কম নয় এবারে কয়েকটা ইস্যুস আছে even those people যারা more than 65% পাচ্ছে তারাও দুটো সেগমেন্টে খারাপ করছে ভালো করছে না one is MCQ খুব ভালো পেয়েছে even 70 crossed MCQ is 4 or 5 out of 10 এই জিনিসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এক নাম্বার the second area of concern is explain why দুটো কিন্তু হিউজ চাঙ্ক MCQ 10 নাম্বার explain why 12 marks and you can score full marks in this region তাহলে এটা হচ্ছে না কেন হচ্ছে না দুটো রিজনে একটা হচ্ছে MCQ is really difficult I can understand কারণ before that you should have a proper grasp of the subject otherwise you can't অনেকে মানে একই ভুল কপি করে গেছে নাম্বারগুলো বোঝা যাচ্ছে ঠিক লেখে পাশের লোকেরটা দেখে ভুল লিখেছে দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড পরপর দুটো খাতা মেলালে বা ক্রসে যারা বসেছিল দেখলে এগুলো দেখতে পাওয়া যায় ঠিক লিখেছে তারপরে পরপর তিনটে ভুল লিখলো যার থেকে লিখলো সো চুজ ইউর লিডার ওয়াইজলি হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ওর তোমার হঠাৎ করে কেন মনে হচ্ছে ও বেশি জানে এইটাও ঠিক লিখছে বলে এগুলো পরীক্ষাতে করবে না যে ঠিক লিখছিল সে ব্যাপারটা আর মেজর প্যাটার্নে এমসিকিউ মিস্টেক হচ্ছে মানে মিস্টেক যেটা হচ্ছে আই ওন্ট সে দ্যাট ইউ হ্যাভ কপিড বাট ইউ হ্যাভ ফল্টি কনসেপ্ট কারণ নইলে 50 জন একই ভুল করছে কয়েকটা এমসিকিউ মানে আমরা খাতা দেখতে গিয়ে দেখছি যে সিটা কারেক্ট আনসার হবে রিলিজিয়াসলি ডি লিখে গেছে প্রত্যেকে এভরিবডি সে যে 70-75 পেয়েছে সেও তার মানে যে টোটাল পপুলেশনে একটা কনসেপ্ট যেটা মিসকনসেপশন রয়েছে কিছু জিনিস দ্যাট উই নিড টু ক্যাটার তাহলে এটা থেকে এইগুলোই মোটামুটি বোঝা গেল আর ফার্স্ট সেমিস্টার দিয়ে আর কি বুঝলে কি শিখিলে ফার্স্ট সেমিস্টার দিয়ে আর কি বুঝলে আরেকটা মেজর ইস্যু যেটা চোখে পড়েছে দ্যাট ইজ ডেফিনেটলি লাস্ট 2 ইয়ার্স ইউ পিপল স্টাডিড অ্যান্ড ইন প্যান্ডেমিক বেসিক্যালি তাই তো ঘরে বসে প্যান্ডেমিকের সময় পড়াশোনা করেছো অ্যান্ড দেন ইউ অ্যাপিয়ার ফর নিট সো অনেকেরই রাইটিং আ বিগ এসে লাইক আনসার ওই অভ্যেস চলে গেছে একদম এমসিকিউ মানে মনে হচ্ছে মানে ওদেরকে যদি পেপার সেট করতে দিত আমাদের থেকে বেটার করতো কিন্তু আনসার খারাপ লিখছে এই টাইপ সো লেখার অভ্যাসটা আনতে হবে পরীক্ষার যদি প্র্যাকটিক্যাল আই উইল অলসো ডিসকাস দ্য সেম থিং ইন দি প্র্যাকটিক্যালও লট অফ ইস্যুস স্পেশালি ক্লিনিক্যাল এক্সারসাইজ খারাপের থেকে খারাপ দিয়েছে ক্লিনিক্যাল এক্সারসাইজ পার্টটা এবারে খারাপ তার একটাই কারণ দুটো প্রবলেম হয়েছে একটা হচ্ছে দে ডিডন্ট তুমি তোমার বন্ধুর উপরে প্র্যাকটিস করোনি নাম্বার অফ টাইমস থিওরি ভালো দিচ্ছ ক্লিনিক্যাল এক্সারসাইজটা প্র্যাকটিস করা হয়নি সেকেন্ড থিং বলছো না প্র্যাকটিস করলে মানে এরকম করে কয়েকটা দেখে নিয়ে বাড়ি চলে গেলে এটা নয় বলতে হবে হোয়াট ইউ হ্যাভ গট কারণ তুমি মোর অর লেস ইন ইউর ফার্স্ট ইয়ার ইউ উইল অনলি গেট নর্মাল পিপল নর্মাল ফাইন্ডিংস তো ফাইন্ডিংস তো বইতে দেওয়াই আছে ওইটুকু প্যারাগ্রাফ এভরিডে না হোক উইকলি ওয়ান্স অর টোয়াইস ইন ফ্রন্ট অফ আদার্স অর ইন ফ্রন্ট অফ মিরর অ্যাটলিস্ট প্র্যাকটিস আদারওয়াইজ অসম্ভব মানে তোমরা যা পরীক্ষা দিয়েছো সেটা ক্যামেরা করে তোমাদের দেখালে তোমরাই বলবে বয়কট ওই 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 রিলটুকু এরকম অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ক্লিনিক্যাল এক্সারসাইজ পার্টটা গেছে বাকি পার্টগুলোতে পিপল হ্যাভ ডান ওয়েল বিকজ হিমাটোলজি মোরাললেস ওটা আগে করা হয়েছে একটা ট্রাইমেস্টার নেওয়ার এইটাই বেনিফিট ওইগুলো খারাপ করেনি অ্যাম্ফিবিয়ান বা ম্যামালিয়ান যে পার্টগুলো ছিল ওগুলো খুব একটা খারাপ হয়নি ক্লিনিক্যাল এক্সারসাইজ ওয়াজ কি বলবো নতুন শব্দ বের করতে হবে এত খারাপ হয়েছে বেসিক্যালি যারা ভালো মার্কস পেয়েছে ইভেন 75% অ্যাবাভ ক্লিনিক্যাল এক্সারসাইজে তাদেরও খারাপ 5-6 খুব কষ্ট করে অ্যান্ড
only a handful of persons, যদি বলো I have taken 75%, 50% of সবারই ক্লিনিক্যাল এক্সারসাইজ নিয়েছি, 75 এর মধ্যে 10 জনকেও 7 দিতে পারিনি, 7ও পাইনি 10 জন। 7 না পেলে কি করে হবে? এটা তো আপ টু 8, 9 ক্লিনিক্যাল এক্সারসাইজ is an area যেখানে তুমি মেকআপ করবে। সিমিলারলি গ্র্যান্ড ভাইভা ইজ অ্যান এরিয়া যেখানে তুমি মেকআপ করবে, বিকজ গ্র্যান্ড ভাইভার মার্কসটা তো কাপলড আপ হয়ে যাচ্ছে না, তো এই জায়গাগুলো মেকআপ করতে হবে। তাহলে এগুলোতে প্রবলেম কি হচ্ছে? ইউ হ্যাভ টু স্পিক আপ। বাড়িতে বসো বা হোস্টেলে ইউ নিড টু স্পিক আপ, আন্ডারস্টুড? প্রত্যেকে কয়েকজন ভালো দিয়েছে, বাট সংখ্যাটা খুব কম হতে হবে না ওইটুকু। 150 জনে মাত্র 15 জন ভালো দিলে হবে না, উই হ্যাভ টু ইনক্রিজ। 15 জন মাত্র খারাপ দেবে 150 জনে, আর 135 জনকে ভালো দিতে হবে, আন্ডারস্টুড? বোঝা গেল? এবারে এই কোশ্চেন আমরা কয়েকটা কোশ্চেন আলোচনা করব ফার্স্টে। সো ফার্স্টে দিস ইজ দ্য কোশ্চেন, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং arterial O2 tension decreases? Anemia, carbon monoxide poisoning, moderate exercise, hypoventilation. শুধু কি বললে হবে না, কেনটা বলতে হবে। শুধু কি বলা মানে তো সেই বঙ্গলক্ষ্মী সুপার লটারি কাটার মতো তো হবে না, কেনটা জানতে হবে। ওকে, সো কি হচ্ছে আর্টারিয়াল O2 টেনশন জিনিসটাই বা কি, এর সাথে অ্যালভিওলার O2 টেনশনের হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন? দিস আর ডিফিকাল্ট। যে 6-7 খানা আমি এমসিকিউ টুডে উইল বি ডিসকাসিং, এগুলো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলে আর লট অফ এরিয়াজ উইল বি কভার্ড আপ। তার সাথে কোশ্চেন নাম্বার 1 যেটা এক্সামে ছিল সেটারও যে পার্ট 2 এর অ্যান্সারটা ভীষণ খারাপ লিখেছে প্রত্যেকে, খুব কম লোক ভালো লিখেছে। কি করে PQRST তৈরি হয়, কোশ্চেনটা এটা ছিল। PQRST কি এটা না, এটা ছিল না কোশ্চেন। কোশ্চেন ছিল কি করে PQRST তৈরি হয়। ম্যাক্সিমাম লোক PQRST কি লিখে এসছে, তার মধ্যে অনেকে পাশাপাশি বসে ভেন্ট্রিকুলার রিপোলারাইজেশন হচ্ছে P এসবও লিখে এসছে পাশাপাশি কথা। সেটা তো ঠিক আছে, একজন আরেকজনকে সাহায্য, কিন্তু এমনিও দ্যাট ওয়াজ নট আপ টু দ্য মার্ক। এটা কি? সো এনি আনসার কেউ অ্যাটেম্পট করবে? বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন মনে হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং? এভরিবডি আন্ডারস্টুড? দ্য কোশ্চেন ইজ ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর্টারিয়াল O2 টেনশন। আর্টারিয়াল O2 টেনশন মানে মোর অর লেস PaO2। PaO2 মানে P স্মল a O2। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফার্স্ট। এগুলো অ্যানেকডোট লিখছি, এগুলো এটার সঙ্গে কানেক্টেড না। কয়েকটা জায়গার টার্ম ইউ নিড টু বি ভেরি ক্লিয়ার। দেয়ার আর 2 টার্মস, ওয়ান ইজ PaO2 and another term is PaO2. These two are different. যেটা PaO2 caps, that is alveolar oxygen tension. PaO2 এটা arterial oxygen tension. এবারে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে what is hypoxia? তাহলে না, যা বলবে you need to, আমি আসছি ওগুলোতে আসছি। What is hypoxia by the way? Hypoxia মানে কি? হাইপক্সিয়ারও কোশ্চেন ছিল, অনেকেই আনসার ঠিক মতো রিচ করেনি। হাইপক্সিয়ার মানে কি? লো অক্সিজেন, আন্ডারস্টুড। লো অক্সিজেন টেনশন, আন্ডারস্টুড। কোথায়? টিস্যু, নট ইন ব্লাড। ফার্স্ট এই জিনিসটাকে ক্লিয়ার হবে। দেয়ার আর 2 টার্মস, এই জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্ট। এই টার্মগুলো কোশ্চেনের সাথে সম্পর্ক নেই, আমি আলাদা করে জাস্ট বলছি। এইটা হচ্ছে ইন টিস্যু, এইটা হচ্ছে ইন ব্লাড। দিস 2 টার্মস আর ডিফারেন্ট। যখনই এমসিকিউ আসতে শুরু করবে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি স্পেসিফিক। ওই ওভারঅল ব্রড নলেজ it won't help you. Very specific knowledge, and that will only come if you repeat multiple times. কারণ কিছুই না, তোমরা তো নেক্সট এক্সাম হয়তো দিতে হবে মোস্ট লাইকলি। সো আফটার ফিউ ইয়ার্স, 3-4 বছর পর কিন্তু আবার ইউ হ্যাভ টু কাম ব্যাক টু দ্য সাবজেক্ট, অল দ্য সাবজেক্ট। এই অ্যানাটমি শেষ হয়ে গেল মানে বাঁচা গেল, পুজো টুজো দিয়ে চলে এলাম, হ্যাঁ, ফার্স্ট প্রফের পরে ওভাবে নয়। ইট উইল এগেন কাম ব্যাক, হ্যাঁ, ইট উইল এগেন কাম ব্যাক আফটার 3-4 ইয়ার্স। সার্জারির সময় আরেকবার বই খুলতে হবে, তা হয়ে যাওয়ার পর আরেকবার বই খুলতে হবে, সেম ইয়েগুলো। সো ছাড়বে না, এই জিনিসগুলো ছাড়বে না, এটাও ছাড়বে না। ফিজিওলজিও বারবার আসবে। ফিজিওলজি তো ইট উইল নট লিভ এট অল। ইন ফার্মা এন্ড প্যাথো ইট উইল বি দেয়ার। এগেন ওই IENT PSM এর সময় তাও ENT-তে আছে, আইতে আছে, পার্ট অফ দিস। এগেন ইন মেডিসিন ইট উইল এগেন কাম ব্যাক। So if you, মানে better is to stay with the subject for the
লং ডিউরেশন, তাহলে মেডিসিন কনসেপ্টটাও বেটার। সো হাইপক্সিয়া হাইপক্সিমিয়া দুটো ডিফারেন্ট থিং। হাইপক্সিয়া ইজ ইন টিস্যু, হাইপক্সিমিয়া ইন ব্লাড। ওকে, এইবারে আসছে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং, এবং দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু, এইটা এবং এইটা। অ্যালভিওলার অক্সিজেন টেনশন অ্যান্ড আর্টারিয়াল অক্সিজেন টেনশন, দেয়ারস আ ডিফারেন্স। এই ডিফারেন্সকে বলা হয় ভেরি লিটল ডিফারেন্স। সাপোজ ইফ ইট ইজ 100 মিলিমিটার অফ মার্কারি অ্যালভিওলার অক্সিজেন টেনশন, কারণ অ্যালভিওলিতে তো দেয়ার ইজ নাথিং, যখন আমি অক্সিজেনটা নিচ্ছি, এয়ার নিচ্ছি, অক্সিজেন ইজ ফুল, সো এট দ্যাট টাইম ইট ইজ 100 মিলিমিটার অফ মার্কারি সাপোজ। আর্টারিয়ালটা দাঁড়াবে 96 মিলিমিটার অফ মার্কারি। সো দেয়ারস আ ডিফারেন্স, এই ডিফারেন্সটার একটা নাম আছে, এটা হচ্ছে AA গ্রেডিয়েন্ট। AA gradient, this is physiological shunt, কারণ bronchial artery দিকে কিছুটা চ্যানেলাইজ হয়ে যায়। সো this is physiological shunt, AA gradient। এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীকালে আরো আলোচনা করব যখন এক্সপ্লেন হয় এর জন্য। আই পার্সোনালি হ্যাভ অ্যান আইডিয়া যে তোমাদের সেকেন্ড সেমিস্টার হওয়ার পর উইল টেক সাম ক্লাসেস অনলি অন এক্সপ্লেন হয়, এখন না, এখন তোমরা পড়ে যাও, রাইট? তো AA gradient গেল। এইবারে উই আর কামিং ব্যাক টু দিস কোশ্চেন। এই কোশ্চেনে চারটে অপশন আর্টারিয়াল O2 টেনশন ফল করছে। সো আর্টারিয়াল O2 টেনশনটা কিসের উপর ডিপেন্ড করছে? A lot of things. No, not dissolve oxygen. Lot of things. Arterial O2 tension depends on PaO2. If কারণ কি? কারণ if alveoli doesn't have oxygen, artery will not have oxygen. So it will depend on temperature. It will depend on FiO2, it will depend on respiratory quotient, অনেকগুলো জিনিসের উপরে কাজ করছে। আর্টারিয়াল অক্সিজেন টেনশন এটার উপরে কাজ করছে, তোমার এই কি বলে আমাদের ভেপার টেনশন তার উপরে কাজ করছে, FiO2 কতটা অক্সিজেন, পার্সেন্টেজ অফ অক্সিজেন দ্যাট ইজ ইনহেলড তার উপরে কাজ করছে, রেসপিরেটরি কোশেন্ট আর তার উপরে কাজ করছে। সো মেনি থিংস আর কানেক্টেড টু দিস। এটা আমি এক্ষুনি লিখিয়ে দিচ্ছি এই জিনিসটা। সো এইবারে বিফোর উই মুভ অন, তাহলে somebody please attempt, তুমি বলছিলে attempt this question. তোমার কোনটা আইডিয়া, মানে which one is the correct answer first of all? কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং। ওকে, তারপর কার্বন মনোক্সাইড, আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, what is this equation? আচ্ছা, anything else? অ্যালভিওলার গ্যাস ইকুয়েশন বলে এই ইকুয়েশনটাকে, অ্যালভিওলার গ্যাস ইকুয়েশন বলে। ইকুয়েশনটা একবার লিখে নাও, তারপরে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। সো হোয়াট ইজ দিস অ্যালভিওলার গ্যাস ইকুয়েশন? দেখো, অ্যালভিওলার গ্যাস ইকুয়েশন গিভস আস দি ভ্যালু অফ অক্সিজেন টেনশন ইন অ্যালভিওলি, PaO2। PaO2টার এগেইনস্টে কি পাওয়া যাচ্ছে? FiO2। FiO2টা কি? পার্সেন্টেজ অফ অক্সিজেন দ্যাট আর টেকিং, we are taking inside. So fraction of oxygen, presence of oxygen, that is FiO2 basically. আমাদের এমনি নরমালি FiO2টা কত থাকে? 20%। 20%। যদি আমি if we increase, তাহলে সেক্ষেত্রে বাড়বে। আমি কাউকে যদি অক্সিজেন দিই, in that case the FiO2 will be high. Okay, into what is that? PV কি? barometric pressure. pH2 ওটা কত? 47 থাকে, that is the water vapor pressure. 47 water vapor pressure minus PaCO2. PaCO2টা কি? arterial carbon dioxide tension, arterial carbon dioxide tension divided by R. R is respiratory quotient. এই এত কিছুর উপরে depends the PaO2. First of all, PaO2 যেটা এত কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে, and definitely P small aO2 will depend on PaO2. তাহলে এতগুলো জিনিস, these all are coming into picture whenever we are thinking of O2 tension. Whenever we are thinking of O2 tension, arterial O2 tension, first of all. Second, what do you think? Arterial O2 tension
oxygen tension, is it changed in anemia and carbon monoxide poisoning? Oxygen tension will not be changed. Why? Because oxygen tension or gaseous tension, partial pressure of gas, depends solely on free gas. So carbon monoxide poisoning or anemia, there is no problem with the free gas. Anemia te ki hocche? Hemoglobin is less. So anemia is a condition where oxygen carrying capacity is less. It's not free gas is less. So seta change hocche na. Carbon monoxide poisoning, carbon monoxide with hemoglobin is attached. Again, free gas is not problem, or not in a not decrease. Free gas is not decrease. So these two are not the answer. These two are not the answer because this depends on free gas. What will happen in moderate exercise? What will happen in hypoventilation? এখন তোমাদের কাছে আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে গেল বিকজ ইফ ইউ আর টেকিং হাইপোভেন্টিলেশন ওইটা কমে যাবে, PaO2টা কমে যাবে বেসিক্যালি। মডারেটে কি হয়? মডারেট এক্সারসাইজে আর PaCO2 বেড়ে যাবে। এক্সারসাইজে PaCO2 কি ডাইরেক্টলি বাড়বে? ফার্স্টে কোথায় বাড়বে? মডারেট এক্সারসাইজে মেইনলি কি হয়? রাইট শিফট হয়, রাইট শিফট হয়। সো রাইট শিফট হলে আলটিমেটলি কি হবে? হিমোগ্লোবিন উইল লুজ অক্সিজেন, হিমোগ্লোবিন উইল রিলিজ অক্সিজেন, সো ফ্রি অক্সিজেন উইল বি হাই, সো অ্যাকচুয়ালি আর্টারিয়াল অক্সিজেন টেনশন উইল বি হাই। সো দিস থিংস আর সো ইম্পর্টেন্ট। প্রত্যেকটা জায়গা দেখো যা পড়েছো একটাও কিন্তু আউট অফ সিলেবাস নয়, বাট ওয়েন এভার উই আর অনলি মাইট বি এইটা হয়তো একটু কয়েকজনের কাছে নতুন, একবার হয়তো দেখেছো, ইউ ডিডন্ট রিমেম্বার। রিমেম্বারের দরকার নেই, জাস্ট আইডিয়াটা ইউ নিড টু রিমেম্বার। এক্সামের আগের দিন মুখস্থ করে চলে যাওয়া এই পার্টিকুলার ইকুয়েশন, আদারওয়াইজ ইটস নট ইউজুয়ালি রিকোয়ার্ড। তাহলে এই পুরো জিনিসটার আইডিয়া ক্লিয়ার হলো এভরিবডি? নেক্সট কোশ্চেন। হ্যাঁ, moderate exercise, what is happening? Moderate exercise, definitely temperature will be high, metabolism will be high. Metabolism যদি বেড়ে যায়, what will happen? 2-3 DPG will be high. 2-3 DPG will be high plus metabolism বাড়লে what will happen? Lactic acidosis will occur. More carbon dioxide will be formed inside the tissue. So PCO2 will be high. If all these things are happening, there will be right shift of hemoglobin oxygen dissociation curve. Right shift means what? There will be more unloading of oxygen towards the tissue. If more unloading of oxygen happens, that means hemoglobin is releasing oxygen. So amount of free oxygen is increased. If amount of free oxygen is increased, karon free oxygen leads to partial pressure of oxygen. Bound gas doesn't have any say in partial pressure. So free oxygen jodi bere jay, partial pressure barbe, oxygen tension barbe, kombe na in that case. Only guy which is left is the hypoventilation. We can explain it further. If we are hypoventilation, now যখন if we are doing some brain work, তাহলে hypoventilation কখন হয়? কারণ কোনো তো কথা নেই যে এই কোশ্চেনটাই আসবে। We have প্রত্যেকটা অপশন থেকে we have to go retrospectively. Today is a retrospective class basically. So hypoventilation, tell me one condition যেখানে hypoventilation হয়। হ্যাঁ, অক্সিজেন রেইজড ইন ব্লাড। আচ্ছা, ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা কোনো একটা জায়গাতে, কোনো একটা রোগের ক্ষেত্রে বেশি অক্সিজেন থাকার জন্য হাইপোভেন্টিলেশন হচ্ছে, বেশি অক্সিজেন থাকার জন্য হাইপোভেন্টিলেশন হচ্ছে, and this is clinically very significant in the treatment of that condition also. বলো বলো বলো, ভুল আসতে বলো, জোরে বলো, বলে ফেলো, সময় নষ্ট কম হবে, বলো জোরেই বলো। তুমি কি আসতে বলছো না আমার কানটা খারাপ, আমি বুঝতে পারছি না। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস রোগের নাম বলো। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস তো প্যাথোফিজিওলজি। রোগের নাম বলো। সিওপিডি পেশেন্ট একটা এমসিকিউ আসে, একটা এক্সপ্লেন হোয়াই কামস, যে ইফ ইউ গিভ মোর অক্সিজেন, সিওপিডি তে কি হয় তোমাদের এক্সপ্লেন হোয়াই আসবে। কন্ট্রোলড অক্সিজেন থেরাপি ইজ রিকোয়ার্ড ইন সিওপিডি পেশেন্ট। রিজনটা কি? যদি ইফ ইউ গিভ দেম দ্য মোর অক্সিজেন, দেয়ার রেসপিরেটরি ড্রাইভ উইল শাট ডাউন,
সিওপিডি পেশেন্টের পারসিস্টেন্টলি PCO2 টা বেশি থাকে ব্লাডে। PaCO2 যেটা পারসিস্টেন্টলি বেশি থাকে। আমাদের কত থাকে PCO2? ইউজুয়ালি প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলা হচ্ছে কিন্তু প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট 35 to 45। যদি আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস ইফ উই সি দ্যাট ইজ 35 to 45 CO2 কার্বন ডাইঅক্সাইড। PCO2 35 to 45। সিওপিডির ক্ষেত্রে অনেক পেশেন্ট আছে দে ক্যান ইভেন সাস্টেন 70 80, ওই নিয়ে তারা চলছে বিকজ hypercapnia is the drive in COPD. Now if you give him more and more oxygen, that hypercapnia will be washed out. So respiratory drive টাই চলে যাবে। So central respiratory drive will come down. Patient কে অক্সিজেন দিলে সে আরো খারাপ হয়ে যায় in case of COPD. So hypoventilation সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে, hypoventilation তৈরি হচ্ছে basically. So this is one case where hypoventilation we can find. Some other place যেখানে hypoventilation we can find, এটাও তোমাদের পড়ার মধ্যে, হাই অল্টিটিউডে হাইপো কেন হবে? হাইপারভেন্টিলেশন হবে। ওরে মরে গেল নো ভেন্টিলেশন, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং। শুরুতে তো হাইপারভেন্টিলেশন হবে, হাইপোভেন্টিলেশন হচ্ছে ডিউ টু সাম কেমিক্যাল, ডিউ টু সাম মেডিসিন, নাম বলতে হবে। তোমরা যারা কুইজ করবে মেডিসিন, এগুলো সব কুইজের কোশ্চেন। হাইপোভেন্টিলেশন কাছাকাছি গেছে, ও লাইনের কাছাকাছি গেছে, আরো ইজি। এই যে এইসব উল্টোপাল্টা বলে দাও, এবারে তোমাকে এমফাইসিমা জিজ্ঞেস করা হবে, তারপর জিজ্ঞেস করা হবে তুমি কি বিশ্বাস করো সিওপিডি এমফাইসিমা দুটো আলাদা, আলাদা হলে কেন? এইভাবে আস্তে আস্তে যাবে, যেটা জানবে ওইটুকুই পুরো ক্লিয়ার জেনে বলবে। হাইপোভেন্টিলেশন, ওপিওয়েড পয়জনিং, ওপিওয়েড পয়জনিং এ তো জানা কথা, এটা তো না জানার কিছু নেই, জানো তোমরা। হাইপোভেন্টিলেশন হচ্ছে ওপিওয়েড পয়জনিং, ঠিক আছে। তারপরে কি? স্লিপিং পিল পয়জনিং। স্লিপিং পিল গুলো অনেকগুলোই করে, এই জন্য একটু বয়স্ক লোক বা সিওপিডি পেশেন্ট উই ডোন্ট প্রেফার টু মাচ স্লিপিং পিল। এইগুলো বেসিক্যালি এদের ক্ষেত্রে হাইপোভেন্টিলেশন হয়। এটা মুছে দিচ্ছি, উই আর গোয়িং টু দি নেক্সট কোশ্চেন। সো হোয়াট আর দ্য আইডিয়াস উই হ্যাভ ক্ল্যারিফাইড ওভার? যে মেন আইডিয়া যেটা, সেটা হচ্ছে ফ্রি গ্যাস only is responsible for partial pressure of the gas. এইটা ইম্পর্টেন্ট এখানে। সেকেন্ড কোশ্চেন, we are moving to that. পুরো কোশ্চেনটা লিখছি না, জাস্ট ইউ জাস্ট রিমেম্বার হাইয়েস্ট অ্যাফিনিটি towards hemoglobin. So there will be few options among those which one has the highest affinity towards hemoglobin. কি options আছে? কার্বন মনোক্সাইড, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড আর নাইট্রিক অক্সাইড। নাইট্রিক অক্সাইড, ওকে। তাহলে একটু এটা নিয়ে ডিসকাস করা যাক। কতটা? 2000। আর ইয়ে কার্বন মনোক্সাইডের, কার্বন মনোক্সাইডের কতটা? 200। আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের 20। ওকে, সো বেসিক্যালি হিমোগ্লোবিন অ্যাফিনিটি টুয়ার্ডস অক্সিজেন, এটাকে যদি আমরা ইফ উই টেক ইট অ্যাজ 1, then carbon monoxide's affinity towards hemoglobin is 200 times. Nitric oxide's affinity towards hemoglobin গুণে নেবে so high, 2 lakhs. Funny thing is, both of them, carbon monoxide and nitric oxide, the receptor site is the same. Hemoglobin এর উপরে same site এই they can attach. So if a patient one standard unit affinity towards hemoglobin. Now any gas who has 2 standard affinity, 3 standard affinity or n times standard affinity towards hemoglobin, it will displace oxygen first of all.
অ্যাফিনিটি যদি বেশি থাকে অক্সিজেনকে ডিসপ্লেস করে দেবে। সো ইফ ইউ কিপ আ পারসন ইন অ্যান এনভায়রনমেন্ট অফ NO, all the hemoglobin will be devoid of oxygen and NO will attach and the person will die of CNS effect. Carbon monoxide poisoning, it also has its own way. So কি যেটা হয় যে কারণে in an environment where even trace of carbon monoxide is present, যেটা অনেক সময় হয় in case of winter season, if a candle is burning in a closed room, the person will die. Oxygen is still present, but it is not getting attached to hemoglobin because even trace of carbon monoxide, it is displacing the oxygen and attacking the hemoglobin. That's the reason. Coming to carbon dioxide, how does it displace oxygen? Yes, it displaces, but not directly. এইটা একটা মজার জিনিস আছে। Carbon dioxide has indirect effect. That's a different thing. Carbon dioxide has indirect effect and it depends on which area the mixture is taking place, whether it is taking place in the venular area or it is taking place in the alveolar area. তাহলে এটার দুটো জিনিস আছে, just write down first. When carbon dioxide is attached to hemoglobin more, carbon dioxide is attached to hemoglobin more, it decreases the oxygen affinity towards hemoglobin. তাহলে কি হচ্ছে, যখন কার্বন ডাই অক্সাইড, if CO2 is bound with hemoglobin, result is there is decrease in oxygen affinity of hemoglobin. So it depends on presence of extra carbon dioxide. Jodi in an environment if more carbon dioxide is there, it is not displacing oxygen. Oxygen or carbon dioxide not connecting on the same spot. But if more carbon dioxide is attached to hemoglobin, affinity of hemoglobin towards oxygen will come down. এটার একটা তার মানে কি হচ্ছে, if more carbon dioxide is attached to hemoglobin, further oxygen attachment will come down and to some extent oxygen will be released from hemoglobin. এটার একটা নাম আছে, this is Bohr's effect. This is Bohr's effect. So this happens more in the capillary side, যেখানে PCO2 টা high. So in an environment where PCO2 is high, oxygen will be released and this is Bohr's effect. এটাই কিন্তু right shift. Try to understand, if PCO2 is high, it is right shift. So right shift is nothing but Bohr's effect. You have to understand up to this level. The opposite happens when oxygen is attached to hemoglobin more in a hyperoxic environment, carbon dioxide affinity will come down and this is Halden's effect. This is Halden's effect. তাহলে this thing is এটা কিন্তু linear নয়. This thing is not linear. So CO2 doesn't directly displace. CO2 করছে কি, হিমোগ্লোবিনের অ্যাটাচমেন্টের এবিলিটি কমিয়ে দিচ্ছে. That is Bohr's effect or Halden's effect depending on the condition. And it also depends on the concentration of the free gas in the environment. So capillary end এ Bohr's effect বেশি, lungs end এ Halden's effect বেশি. Clear? 3 নম্বর কোশ্চেন, থার্ড কোশ্চেন, এটা লিখে নাও। কোশ্চেনটা I will be dictating, you can write because this is very close to the question that came in your examination. So adequate oxygen is delivered to tissue. Adequate oxygen is delivered to tissues in 4 options. A, hypoxic hypoxia, B, stagnant hypoxia, C, anemic hypoxia, D, histotoxic hypoxia. So you know by this time. So adequate, এটা উত্তর দিতে পারছো because a related question appeared. So আচ্ছা, এই প্রশ্নটাতেও অনেকেই, যেটা প্রশ্ন এসেছিল এবারে, whatever কোশ্চেন আমার এখন মনে নেই, অনেকেই 4টে হাইপক্সিয়ার ডেফিনিশন লিখে চলে এসেছে। অনেকেই আবার অনেকে ডেফিনিশন লিখে চলে এসেছে, হাইপক্সিকটা স্ট্যাগনেন্ট লিখেছে, স্ট্যাগনেন্টটা হিস্টোটক্সিক লিখেছে, কিন্তু ডেফিনিশন লিখেছে। মানে হয়তো তখন এক্সামিনার সামনে চলে গেছিলেন, ডেফিনেশনটা টোকার পর কোনটা ম্যাচ করাতে পারেন। কোশ্চেন তো ওটা ছিল না, কোশ্চেন তো ওটা ছিলই না। কেন? ইউ নিড টু এক্সপ্লেনে ওই রকম লিখে এলে চলবে না। ওইখানে ওই নাম্বার তখন 1.5, 2 ম্যাক্সিমাম দেওয়া হয়, তার বেশি দেওয়া যায় না ওরকম খারাপ যদি লেখা হয়। এনিওয়ে, সো দ্য কোশ্চেন ওয়াজ অ্যাডিকুয়েট oxygen is delivered to tissue. Why histotoxic hypoxia?
Answer was right, yes. So main thing is tissue oxygenation is not hampered in histotoxic hypoxia. One example of histotoxic hypoxia, cyanosis ki, cyanide poisoning. Cyanide poisoning. আচ্ছা কে একজন হ্যাঁ তোমাদের মধ্যেই কেউ, আমার নাম আর মনে নেই, মনে থাকলেও আর মুখে আনার ইচ্ছাও নেই, এ তোমার হাইপক্সিয়া ট্রিটমেন্ট করেছে সায়ানাইড দিয়ে। হ্যাঁ, এবার তাতেও আমি 8 নাম্বার দিয়েছি, কারণ পেন কিনতে খরচা হয়, পরীক্ষা হল, তারপর রিক্সা ভাড়া, টোটো ভাড়া, এগুলোর জন্য হাফ দিয়েছি। হাইপক্সিকের ট্রিটমেন্ট করেছে সায়ানাইড দিয়ে। এক্সামিনারকেও দিতে পারতো একটু, মানে এইসব কোশ্চেন দেখার, এইসব উত্তর দেখার আগে একটু দিলে তাড়াতাড়ি আর কি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি হয়। হ্যাঁ, তো এরকম এইসবগুলো এইরকম উল্টো পাল্টা লিখলে মানে আর কিছু বলার নেই। এটা কেন সে লিখলো, এটা না লিখলেও পারতো। যাই হোক, তো হাইপক্সিয়া, টিস্যু পারফিউশন, হাইপক্সিয়ায় কি হচ্ছে, ইউ আর গেটিং লেস অক্সিজেন। হাইপক্সিয়া কোথায় হয়? এক্সাম্পল অফ হাইপক্সিয়া, হাই অল্টিটিউড. In a hypoxic condition, hypoxic environment, it can happen. What is stagnant hypoxia? Example. Yeah, ischemic hypoxia. Example. কি? অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ওরকম বললে চলবে না, মানে তুমি কোন কলেজে পড়ো, এশিয়াতে একটা কলেজে পড়ি, এরকম টাইপের আনসার হয়েছে। আরো ইউ হ্যাভ টু স্পেসিফিক। কি আছে বলো কেউ একটা, জোরে। সায়ানোসিস, কি উত্তর আসছে? আরে বাবা, শক। ইসচিমিয়া তুমি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের জন্য হচ্ছে। সো বেসিক্যালি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেনেশনে কোনো ইস্যু নেই, বাট সিন্স দেয়ার ইজ শক, দেয়ার ইজ নট এনাফ ব্লাড প্রেজেন্ট or not enough blood present in the functional compartment, that's why it is happening. ওকে, আরেকটা অ্যানিমিয়া, আরেকটা ধরো অ্যানিমিক হাইপক্সিয়া, তাতে কি প্রবলেম? কোথায় অ্যানিমিক হাইপক্সিয়া হয়? অ্যানিমিয়া, যে কোনো অ্যানিমিয়া তো হতে পারে, বিকজ অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটিটা কম হচ্ছে। টিস্যুতে ইস্যু নেই, এই প্রত্যেকটাতেই if it is anemic hypoxia, if it is hypoxic hypoxia or stagnant or ischemic hypoxia, tissue oxygenation will be less. Only in histotoxic hypoxia, tissue is getting the full oxygen. যেমন cyanide poisoning, cytochrome oxidase is not working. So what is happening? Tissue cannot utilize oxygen. এই কয়েকটা পয়েন্ট গেল। আচ্ছা, next is an important question. এটার আইডিয়াটা বুঝতে হবে। It is coming from respiratory system. আচ্ছা, এটা লেখার অর্থ হচ্ছে all decreases with age except, all decreases with age except TLC, PaO2, FRC, FEV1. FRC, FEV1 এ কি হয় চেঞ্জ? উইথ এজিং what is the change in FEV1? আচ্ছা, এজিং মানে this doesn't mean that 0 to 20 or 0 to 30. এজিং মানে টিপিক্যালি এখানে বলা হচ্ছে 50 to 70, 70 to 80, kind of that aging. কারণ otherwise it might change. কোশ্চেনটা it might change in that case. So what happens as we age and as we grow, লাংসের PFT ভ্যালুগুলো কি করে চেঞ্জ করে? The question is that basically. So what do you feel? ইনফ্যান্টের টোটাল লাং ক্যাপাসিটি বেশি না তোমার টোটাল লাং ক্যাপাসিটি বেশি at your age around 20s? তোমাদের টোটাল লাং ক্যাপাসিটি বেশি না ইনফ্যান্টের টোটাল লাং ক্যাপাসিটি বেশি? আমাদের ডেফিনেটলি বেশি। What about FEV1? ইনফ্যান্টের বেশি না তোমার বেশি? তোমার এখন বেশি না 5 বছর পর বেশি? তোমার এখন FEV1 যা, 5 বছর পর কি সেটা বাড়বে, এক থাকবে না কমবে? কমবে, বাড়বে, আর থাকে এক থাকবে।
আর একটা কিছু বের করো যেটা বলিনি সেরকম কিছু আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা তাহলে কি হচ্ছে, লাংসের যে গ্রোথটা হয়, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ফার্স্ট। লাংসের গ্রোথটা আমরা কি করে বুঝবো? গ্রোয়িং লাংসে, লাংসটা কি, ইটস আ হলো অর্গান বেসিক্যালি, এবং লাংসের কি থাকছে, একটা আছে সমস্ত এয়ারওয়েজ, আর কি থাকছে প্যারেনকাইমা। প্যারেনকাইমা ইজ হ্যাভিং ইলাস্টিক প্রপার্টি, অ্যান্ড আরো যত এফেক্টিভ লাংস হবে, সাইজ যত বাড়বে লাংসের উইদিন ফিজিওলজিক্যাল লিমিট, এবং যত এফেক্টিভ টিস্যু জেনারেশন হবে তত ইলাস্টিক রিকয়েল উইল ইমপ্রুভ, ইলাস্টিসিটিটা বাড়বে। যত ইলাস্টিক এফিসিয়েন্সি বাড়বে তত উইদিন ফার্স্ট সেকেন্ড এক্সপ্লোসিভ অ্যামাউন্ট অফ এয়ার ইউ ক্যান এক্সেল, and that is FEV1. So effective lungs we can understand by FEV1. So lungs এর গ্রোথ যত হয় FEV1 ইমপ্রুভ করে। ট্রাই টু ফার্স্ট এটা বোঝার চেষ্টা করো। এরকম কি হয়, সো ইন কেস অফ ফিমেল আপ টু 18 to 20 years from birth lungs গ্রো করতে থাকে। ইন কেস অফ মেল আপ টু 27 to 28 years lungs গ্রো করতে থাকে। সো আনসার এক্ষুনি যেটা জিজ্ঞেস করলাম যে 5 ইয়ার্স পরে কি হবে, আনসারটা পেয়ে যাচ্ছে। ইন কেস অফ মেল এটা আরেকটু যাবে, এই লাংস গ্রোথটা আরেকটু এক্সটেন্ডেড হয়, ফিউ মোর ইয়ার্স ইট উইল বি প্রলংড। কি হয় ইউজুয়ালি FEV1 উইল ইনক্রিজ, আফটার দ্যাট ইট বিকাম স্ট্যাটিক, এবং অ্যাজ ইউ গ্রো ওল্ড তত এটা কমতে থাকে। ওয়াই কমে কেন? বিকজ অফ প্যারেনকাইমাল ইলাস্টিসিটি কমতে থাকে, ডেফিনেটলি সেই জন্য কমছে। আর কি কি চেঞ্জ হয়? অ্যাজ ইউ গ্রো ওল্ড দেয়ার উইল বি সাম আদার চেঞ্জেস। Muscle, so deterioration in muscle. So accessory muscle, they also have their role in generation of FEV1. সেইটা ফল করে। What else? Cartilage. So deposition, proper calcium deposition in osteoporosis will come. So basically the cartilage এর যে পাওয়ারটা ছিল that will also come down. What else? আর কি আছে পিছনের দিকে, কি আছে লাংসের ব্যাক সাইডে কি রয়েছে? What is on the posterior surface? Vertebra. So vertebra এর মধ্যে কি আছে? দুটো ভার্টিব্রার মধ্যে কি আছে? ডিস্ক। সো ডিস্ক উইল বি কম্প্রেসড, হাইট কমে, কিছু মিলিমিটার হলেও হাইট কমে অ্যাজ ইউ গ্রো ওল্ড। সো ডিস্ক উইল বি কম্প্রেসড। আর কি হয়, ও করে দেখালো এটা গ্রেটার কার্ভেচার, স্পাইনাল কার্ভেচার, সেটাও মুভ করানো ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো অল দিস উইল অ্যাকচুয়ালি ডিক্রিজ দি FEV1. এতগুলো পয়েন্ট আছে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো অল অফ দিস অ্যাজ ইউ গ্রো ওল্ড ইট উইল, সো তার মানে কি you can improve এটা এখান থেকে তোমার পরবর্তীকালে whenever you are dealing with an COPD patient তাকে তুমি বলতেই পারো যে if you do proper exercise you will be benefited। কিছু যদি না হয় at least যদি কার্টিলেজটা ইমপ্রুভ থাকে, মাসল প্রপার থাকে, এবং ভার্টিব্রাল কার্ভেচারকে if you can hold, তাহলে জাস্ট বাই লাইফস্টাইল you can get a little extra of FEV1 পাবে তো। কারণ এতগুলো কনসেপ্ট রয়েছে অনলি, তার মানে কি লাংসের ওষুধ দিয়েই শুধু লাংস সারানো হচ্ছে না, there are other options by which we can do। সেকেন্ড, PaO2 ডেফিনেটলি কমে। কেন? অ্যালভিওলি P ক্যাপিটাল AO2 টা কমছে বিকজ ল্যাক ইন ইলাস্টিক টিস্যু, প্রপার টিস্যু, তো ডেফিনেটলি এটা কমবে। প্লাস উইথ এজ, ডিউ টু পলিউশন, ডিউ টু স্মোকিং, লট অফ চেঞ্জেস উইল হ্যাপেন, সো PaO2 টা কমবে। হোয়াট অ্যাবাউট TLC, টোটাল লাং ক্যাপাসিটি কমবে, টোটাল লাং ক্যাপাসিটিটা কমবে। What about functional residual capacity? Only that will in fact increase, that might even increase functional residual capacity. হ্যাঁ, ওটা যেটা বার করছে, so that is the gas trapping, basically gas trapping. So gas trapping will increase as you grow old, basically. So the answer here is the C. Acha, we are coming to the last question, which is a extensive question, extensive লিখবো and then a lot of things to be discussed. লিখে নাও, এটা কোশ্চেন একটু বড় আছে। Wenke-Beck phenomena is
কোশ্চেনটা লিখে নাও, ইট ইজ আ বিগ কোশ্চেন এবং a lot of things will be clarified. Internodal tracts, first line লিখলাম blockade of impulse propagation in internodal tracts. Second is PR shortened, QRS prolonged. Third option, progressive prolongation of PR followed by absent QRS. Fourth option, Movich type 2. So এতে পুরো কন্ডাকশনটাই we can explain, সেই জন্য এই পার্টটা লাস্টে রেখেছি. So whole conduction will be explained by this. Movich type 2. Okay, let's see. তাহলে Wenckebach phenomenon is চারটে অপশন. Once you finish, this will be our last discussion along with the PQRST. সিটা শুনে রাখলাম, ঠিক আছে? ও সিটা কি লিখেছে? Prolongation of, progressive prolongation of PR followed by F/B মানে followed by absent QRS. ওই জায়গাটা না একটু বোর্ডটা খারাপ আছে, দেখলাম লিখতে গিয়ে এই লাইনটা ওইখানে ইউজুয়ালি লেখা হয় না ইয়ে করে. সো প্রোগ্রেসিভ প্রলঙ্গেশন অফ পিয়ার ফলোড বাই অ্যাবসেন্ট কিউআরএস, আর লাস্টেরটা হচ্ছে মোভিচ টাইপ 2. এই চারটে অপশন এর সাথে আমি যে কোশ্চেন নাম্বার 1 এসেছিল পরীক্ষাতে, আই উইল এক্সপ্লেন দ্যাট টু, একসাথে কানেক্ট করিয়ে পুরোটা. সো তোমাদের তো 5 মিনিট লেট হলে আই ডোন্ট ফিল খুব একটা অসুবিধা এক্ষুনি আছে, তাই তো? So 15 minutes মতো আমাদের টোটাল approximately we will discuss this one. So first of all কি কি অ্যানসার আসছে, ও তো একটা বলেছে Movich type 2 আর Movich type 2 আর সি বলছো, আচ্ছা, আর এ আর বি কেউ বলো? ও এরকম ভাবে উঠতে হয় না বোধহয়, ঠিক আছে. সো প্রথমটা হচ্ছে ব্লকেড অফ ইম্পালস প্রপাগেশন. আচ্ছা, এটা মুছে দিতে পারি? তোমাদের প্রত্যেকের লেখা হয়ে গেছে, আমি যদি ভুলে যাই, অপশন ভুলে যাই, আমার মনে করিয়ে দেবে যে অপশনটা কি ছিল. এন্ড উই আর গোয়িং ব্যাক টু কন্ডাকশন সিস্টেম, অ্যাকচুয়াল কন্ডাকশন সিস্টেমে আমরা যাচ্ছি. একই সাথে দুটো জিনিস হবে, এই এমসিকিউ আর কোশ্চেন নাম্বার 1 যেটা পরীক্ষায় এসেছিল পার্ট 2, যেটা ম্যাক্সিমাম লোক খারাপ লিখেছে. আমরা, if you look at the conduction system of heart, it is like this. SA node, internodal tracts, occasionally একটা accessory pathway থাকে. If we can forget that also. SA node, internodal tracts, internodal tracts, এটা কি AV node, এটা কি bundle of His, এটা কি left bundle branch, এটা right bundle branch, এবং এই মাল্টিপল পার্কিনজি ফাইবার যাদের সংখ্যা দুদিকেই a lot. Basically they are like a meshwork, they are covering up the whole circuit. Basically that's the whole thing. SA node থেকে in the left side of mine, right side of your eye field একটা যাচ্ছে, that is the accessory pathway. This is এইটা হচ্ছে accessory pathway যেটা যাচ্ছে. It is not always present in everybody. So basically atria যখন SA node depolarizes, atrial contraction happens or atrial depolarization happens. That is usually by the syncytium arrangement. কেন? কারণ যদি right side এর SA node is on the right side. If right sided atria is depolarized, that wave of depolarization will immediately move through the whole atrium. Why? Because presence of gap junction, presence of syncytial arrangement, এই জিনিসটা possible হয়. Got my idea? Got point? If you have an accessory pathway
which is an anatomical variant, তাদের ক্ষেত্রেও accessory pathway দিয়ে it can go and syncytium তার through দিয়েও যায়। So accessory pathway will not have a very important area, ওটা জাস্ট একটা এক্সট্রা কিছু দেওয়া রয়েছে। সাপোজ এই যে পিকচারটা এঁকেছি, if we put this picture on heart, so how it will look like? So it will be like this, and then this এটাই তো পিকচারটা, এই জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে। সো যে মোমেন্টে try to listen to this, যে মোমেন্টে the moment SA node is firing, what is happening? এই যে firing or depolarization is traveling from here to here plus traveling this zone also, in this zone also. কারণ কি? because of presence of gap junction and syncytial arrangement. syncytium বলে না হার্টের whole myocardium is syncytium. Bundle of Kent is not here. Bundle of Kent is somewhere else. It can be here or here. That is a pathological variant. Bundle of Kent হচ্ছে AV node এর মধ্যে. Try to understand. SA node কোথায় থাকে? Right or left atria? Right atria. তাহলে when SA node fires, how left atria gets the depolarization? কিভাবে হচ্ছে? syncytium gap junction সেটা দিয়ে চলে যাচ্ছে বেসিক্যালি। হয়ে গেল? অনেক সময় দেখা যায় there is an accessory pathway, so that will also help. That's the point. End of discussion. Coming to internodal tracts. What are the names of the internodal tracts? Bundle নয়, Bachman, Wenckebach, Thorel. So Wenckebach name also comes in another area, but that is Wenckebach tract. That is not Wenckebach phenomena. So আজকে যেটা কোশ্চেনটা আছে that is Wenckebach phenomena. First of all, get clear. Middle tract যেটা আছে that is known as Wenckebach tract. ইন্টারনোডাল ট্র্যাক্টের মধ্যে ইন্টারনোডাল ট্র্যাক্ট কোনগুলো? এই যে দুটো নোডের মাঝখানে ট্র্যাক্টস বিটুইন টু নোডস ইজ ইন্টারনোডাল আর ইন্টারনোডাল ট্র্যাক্টস। বান্ডেল তার মধ্যে কে কে থাকছে? অ্যান্টেরিয়র ব্যাকম্যান, মিডল ওয়েঙ্কিব্যাক, পস্টেরিয়র থোরেল। ডান। তারপর কে আসছে? এভি নোড। তারপর কে আসছে? এভি নোড। ওকে, এভি নোডের পরে কি হচ্ছে? হাউ ইট ইজ ট্রাভেলিং? ফ্রম এভি নোড ইট ইজ গোয়িং টু From AV node it is going to bundle of His. After bundle of His, what is happening? Through the bundle, basically what happens? This thing is on the septum. Both of these are on the septum, and due to certain physiological reason which I will be explaining in a short while, septum is depolarized from left to right. Septum is depolarized from left to right. After that what happens? It comes to the apex. Apex এর পরে কোথায় যাচ্ছে? Whole of the heart, whole of the myocardium is actually depolarized. That's the, সেটা কিসের থ্রু হচ্ছে? Purkinje fiber. Okay, so আমাদের কোশ্চেনটা কি ছিল? What is Wenckebach phenomena? So what was the first option? So Wenckebach phenomena, first option was blockade of impulse propagation in internodal pathway. এবারে now we have to, this is such a difficult question, now you have to identify ECG findings. ECG findings টা কি রকম হচ্ছে? এইটা যদি আমাদের একটা নরমাল ECG হয়, so P wave কোনটা? This one. What is this? Q. What is this? R. What is this? S. What is this? T. তোমরা পরীক্ষাতে প্রত্যেকই লিখে এসছো P is for maximum লিখে এসছো আর কি, atrial depolarization, Q for septal depolarization, R for apex and major part of the ventricular depolarization, S for base of ventricular depolarization, T for ventricular repolarization. That's all you have got. Okay, এর মধ্যে try to understand P থেকে এই অবধি what is this? P থেকে এই পর্যন্ত Q অবধি, QRS as beginning অবধি, what is this? PR interval. PR interval মানে কি? What তার physiological, what is the significance of PR interval? হ্যাঁ বুঝলাম। So what is the significance? What is the time? PR interval 0.12 থেকে 0.2 সেকেন্ড। তার মানে কি হচ্ছে? 0.12 মানে 0.12 সেকেন্ড থেকে 0.2 200
মিলিসেকেন্ড, 120 থেকে 200 মিলিসেকেন্ড, দ্যাটস দ্য টাইম। PR ইন্টারভালের মধ্যে হোয়াট আর দ্য ইভেন্টস দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং, দোজ আর হ্যাপেনিং। One is P, that is atrial depolarization. Second is conduction from SA node to AV node. Okay, তাহলে ইন্টারনোডাল ট্র্যাক্টের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা ট্রাভেল করছে, the time to travel through internodal tracts from SA node to AV node is already included in PR interval. First of all, already included in PR interval. So first option is blockade of impulse propagation in internodal pathway. If that happens, ECG তে কি চেঞ্জ আসবে? PR interval will be prolonged. তাহলে if there is a blockade here or there is a blockade here to come out or a blockade here to enter, what will happen? Internodal tract, there will be prolongation, so we will be getting a prolonged PR. Prolonged PR মানে it will be looking like this. এটা দেখা যাচ্ছে, everybody can see? তাহলে এই prolonged PR মানে it will be looking like this. This is a prolonged PR. PQRST. দেখতে পাচ্ছ, everybody can see? This is prolonged PR. এটাকে কি বলে? First degree heart block. This is known as first degree heart block. This is known as first degree heart block, and Wenckebach phenomena is not this. Option number A is wrong. Wenckebach phenomena is not this. Second was shortened PR with widened QRS. So it will look like this approximately. Shortened PR, suppose shortened PR, widened QRS. PR টা short হচ্ছে, QRS টা full এরকম। What is that? Is that Wenckebach phenomena or anything else? হতে পারে। What else? WPW, ডেল্টা ওয়েভ ছিল, তোমাদের পরীক্ষা কোশ্চেনও এসেছিল। শর্টেন পিয়ার হচ্ছে এবং শুরুতে একটা ডেল্টা ওয়েভ রয়েছে। সো শর্টেন পিয়ার, ওয়াইডেন কিউআরএস, দ্যাট ইজ WPW, দ্যাট ইজ নট अगेन Wenckebach, দ্যাট ইজ উলফ পার্কিনসন হোয়াইট সিনড্রোম। আরো আছে LGL সিনড্রোম এটসেট্রা, জাস্ট WPW ফর ইওর ইয়ার ইজ পারফেক্ট। এইটুকু জানলেই চলবে। এবার থার্ড এন্ড ফোর্থ, সো দিস ইজ অলসো নট দি আনসার। সো KBCর 50-50 is out. We have 50-50 left. C and D left. C is progressive prolongation of PR followed by absent QRS. D is Movich type 2. So let's discuss two more things. Another 5 minutes we will be continuing. So first degree heart block, everybody understood? Now we are coming to second degree heart block. Second degree heart block is broadly classified into two. One is Movich type 1, the other is Movich type 2. Both of these are incomplete heart block. এগুলো কি ব্লক? এগুলো AV nodal block. AV nodal block. AV nodal block মানে কি হচ্ছে? যে AV node is pathologically refractory. AV node is pathologically refractory, but the extent of the refractoriness is incomplete and variable. যদি বেশি number of tissues, more number of tissues in AV node is refractory for a longer period, will be getting higher blocks. তখন কি হচ্ছে? ব্লকটা বেশি সিরিয়াস। If we are getting lesser amount of and variable refractoriness in AV node, we will be getting lower block. Lower block মানে less serious block. ব্লক বেশি সিরিয়াস হওয়ার মানে কি? ব্লক বেশি সিরিয়াস হওয়ার মানে, more serious block means less number of atrial current is coming to ventricle. Complete block মানে no atrial current is coming to ventricle. That is type 3, that is not type 2. Type 2 is incomplete block. What kind of block? AV nodal block. এখন এই বয়সে এইটুকুই জেনে রাখো, সাইনোঅ্যাট্রিয়াল নোডাল ব্লকও হতে পারে, বাট সেটা পরবর্তীকালে তোমরা জানবে। এখন শুধু AV নোডাল ব্লকটাই তোমাদের এক্সাম, ওইখান থেকেই বেরোতে পারছে না, সেটা অন্য। হ্যাঁ, তখন AV নোড পেসমেকার হয়ে যাবে, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট। যে কোনো পয়েন্টে একটা ব্লক থাকতে পারে। সো এখানে দিস ইজ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট, যে কোনো জায়গায় প্রবলেম হতে পারে। সো Movich type 1 is a lower block.
মোবিজ টাইপ 2 ইজ আ হায়ার ব্লক। হলো? তাহলে মোবিজ টাইপ 1 এ কি আসে? দিস ইজ দি ইসিজি অফ মোবিজ টাইপ 1। দেখলেই বুঝতে পারবে। কি দেখছো? দেখো পি কিউ আর এস টি, পি কিউ আর এস টি, পি কিউ আর এস টি, পি পি কিউ আর এস টি। আর কিছু লক্ষ্য করতে পারছো? আমি আর একটু হেল্প করে দিচ্ছি, অত দূর থেকে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। বাড়তে বাড়তে একটা পি কন্ডাক্ট হচ্ছে না, একটা পি কন্ডাক্ট হচ্ছে না, কারণ তখন কি ফুল রিফ্র্যাক্টরিনেস চলে আসছে। পার্শিয়াল রিফ্র্যাক্টরিনেস, আরো রিফ্র্যাক্টরিনেস, আরো রিফ্র্যাক্টরিনেস, দেন ফুল রিফ্র্যাক্টরিনেস। তাহলে কি হচ্ছে? প্রোগ্রেসিভ প্রলঙ্গেশন অফ পিয়ার ফলোড বাই নন কন্ডাক্টেড পি, দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং। দিস ইজ মোবিজ টাইপ 1, দিস ইজ মোবিজ টাইপ 1। আর কি আছে? মোবিজ টাইপ 2। অনেকগুলো ভ্যারাইটি হয়, একটাই দেখাচ্ছি, সময় নেই বিশেষ, অত উপরে কমপ্লিট করতে পারবো না। মোবিজ টাইপ 2টা আমি এদিকে দেখাচ্ছি। কি দেখছো? মোবিজ টাইপ 2 কি দেখছো? নো পিয়ার, এখানে ওই রকম নয়, দেখো এঁকে দিচ্ছি। কি এবার কি দেখছো? এবার কি দেখছো? কি দেখছো? এবার তো আমি মার্কিং কর, কিউআরএস ড্রপ হয়ে গেছে। আর কিছু কিউআরএস ড্রপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আর কিছু কিউআরএস ড্রপ হয়েও নি, কিউআরএস ড্রপ হয়ে গেছে এবং কিউআরএস ড্রপ হয়নি। যেমন ধরো এটাই তো কিউআরএস আছে, এখানে কিউআরএস ড্রপ হয়ে গেছে, তো তুমিও কারেক্ট, কিন্তু ফুল পিকচারটা কি? কি দেখছো? ইজ দ্যার এনি পার্টিকুলার রিলেশন? কারেক্ট। তাহলে কি বলবো এটাকে? কি টাইপের ব্লক? প্রত্যেক সেকেন্ড পিটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে, দেখো এভরি সেকেন্ড পি। আমার তো আর আঁকার জায়গা নেই, ইট উইল কন্টিনিউ লাইক দিস। সো এভরি সেকেন্ড পি ইজ ব্লক। এটা এভরি থার্ড পিও ব্লক হতে পারে। সো ইট ইজ আ 2:1 ব্লক। এটা 2:1 ব্লক। এই পিকচারটা যদি, এই পিকচারটা এরকম যদি হতো, হ্যাঁ 3:1 সেক্ষেত্রে। সো দেখো প্রত্যেকটা 3 নম্বর পিটা কোন কন্ডাক্টেড, ইজ নট গেটিং কন্ডাক্টেড। সো থার্ড অ্যাট্রিয়াল ইম্পালস ইজ নট কন্ডাক্টেড টু ভেন্ট্রিকল। কিছুক্ষণের জন্য অ্যাবসোলুট রিফ্র্যাক্টরি আইসোইলেক্ট্রিক ফেজ, এন্ড দেন अगेन ইট স্টার্টেড। ইট ইজ 3:1 বন্ড। 2:1, 3:1, 4:1, all these are Movich type 2. These are higher blocks. কেন higher blocks? Because persistently there is one or regularly one bit is being missed, which is more dangerous than this progressively and after that one bit is being missed. Clear হয়ে গেল? কারণ কি? If you are not getting a QRS, that means হার্টের ওই সময় বিটটা হলো না। If that is not happening, it is directly hampering cardiac output. অ্যাট্রিয়ায় যা খুশি হোক, ভেন্ট্রিকলে যদি পাম্পিংটা না হয় কার্ডিয়াক আউটপুটটা হবে না। তাহলে কি হচ্ছে? মোর বেশি সময় ধরে কার্ডিয়াক আউটপুট হচ্ছে না মোবিচ টাইপ 2 তে। কারণ প্রত্যেক, তাহলে কি 3:1 ব্লকে কি হচ্ছে? 33% অফ টাইম দেয়ার ইজ নো কার্ডিয়াক আউটপুট। 2:1 এ কি হচ্ছে? 50% অফ টাইম দেয়ার ইজ নো কার্ডিয়াক আউটপুট। 4:1 এ কি হচ্ছে? 25% অফ দ্য টাইম। তাহলে কি 2:1 টা বেশি ডেঞ্জারাস না 3:1? 2:1 ইজ মোর ডেঞ্জারাস। এটাও কোশ্চেন, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। 2:1 ইজ মোর ডেঞ্জারাস, বাট এখানে কি দিস ইজ এন নাম্বার। এটা আমার বোর্ডে এঁকেছি 3 নম্বরের পরে এঁকেছি এন নাম্বার, 4টের পর একটা ড্রপ, তাহলে দ্যাট ইজ 20% অফ দ্য টাইম।
So that is a lower block. আমাদের কোশ্চেনে চলে যাই, Mobich type 1 is Wenckebach phenomena. So C was the answer. Mobich type 1 is the Wenckebach phenomena. Mobich type 2 is higher block in second degree heart block. ঠিক আছে? What happens in third degree heart block? N number of possibilities. Main thing is no P is conducted to QRS. So কোনো atrial in third degree heart block, atrial impulses they do not conduct to AV node or through AV node. There is complete AV nodal block. ফলে হয় কি? Purkinje fiber or bundle of His or myocardium, something in the ventricle becomes the ectopic pacemaker. So it starts beating its own. Kintu we all know ventricular myocardium jodi ectopic pacemaker, ectopic means a new pacemaker. So heart rate will be low. Heart rate will be low. SA node firing is 100 per minute. AV node firing is 50 to 60 per minute. Purkinje firing is 40 to 50 per minute. Bundle of His firing and bundle branch firing is 40 to 50 per minute. Myocardium, ventricular myocardium firing is hardly 35 per minute. So normally jeta dekha jay, if there is a complete heart block, there is ventricular ectopic pacemaker. Pacemaker is in the ventricle because SA node is not being effective. SA node is firing, but that is not coming to the ventricle. So heart rate will be very low, 35, 40, এই রেটে হার্টটা বিট করে। Last question, so এই কোশ্চেনের আনসার হয়ে গেল। Last thing, what should be the treatment of all these 4 blocks? তোমরা ওই এক্সামিনারকে শক আর সায়ানাইড দিয়ে মেরে ফেলবে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, what will be the treatment? ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক যেটা ওইখানে আঁকা আছে, ফার্স্ট ডিগ্রি মুছে দিয়েছি, যেখানে প্রলংগেশন জাস্ট একটু পিয়ারটা বড় ছিল। কি করতে হয়? কিছুই করতে হয় না, কারণটা জানলেই হয়। দেয়ার আর মেনি রিজনস। সেপসিস থাকলে, ফিভার থাকলে তাও হতে পারে, হ্যাঁ, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সে হতে পারে, নর্মালও থাকতে পারে। ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক ইউজুয়ালি কিছু করতে হয় না, আনলেস এন্ড আনটিল ইট ইজ ডাইনামিক ব্লক। এগুলো বড় হয়ে আরো পরে শিখবে আর কি, যেখানে ব্লকটা চেঞ্জ হচ্ছে। একই দিনের মধ্যে একটা পেশেন্টের ফার্স্ট ডিগ্রি থেকে দেখা যাচ্ছে থার্ড ডিগ্রিতে চলে যাচ্ছে। দ্যাট ক্যান হ্যাপেন আফটার এএমআই। ক্রমশ বেশি টিস্যু খারাপ হচ্ছে, তত ব্লকটা হায়ার গ্রেডের দিকে যাচ্ছে। দ্যাট ক্যান হ্যাপেন। আদারওয়াইজ ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক নাথিং টু ডু, থাকতে পারে। আর সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক Mobich type 1 নাথিং টু ডু ইউজুয়ালি আনলেস সিম্পটোম্যাটিক। Mobich type 2 and third degree heart block or complete heart block, pacemaker. Treatment is pacemaker. তোমাদের পরীক্ষার জন্য এইটুকু হলেই চলবে। So Mobich type 2 and complete heart block, third degree heart block or complete heart block, এর মধ্যেও একটু ডিফারেন্স রয়েছে, বাট এখন এর জন্য এইটুকুই যথেষ্ট। এতে আমাদের যেটা লাগে দ্যাট ইজ পেসমেকার। সো ইন্ডিকেশন অফ পেসমেকার এটাই, এইটুকু মাথায় নিয়ে যেতে পারলেই পরীক্ষাতে এনাফ।